देखंतु गोटे छोटिया एग्जांपल सत कथाटे कहवा जने थरे डिसाइपल लाहिड़ी बाबा को कौन कले ना निमंत्रण कले घरे प्रसाद पाइबा। साधारणतः जो माने भगवत प्रेमी से माने साधु सन्तु को डाकती घरे प्रसाद पाइबा। साधु पदरज पड़ीगले साधु बसीगले आ साधु टिके प्रसाद पाइले से जगह स्वर्ग सत्य। तापरे से शिष्य जनक देखी लाइट बाबा जड़े शिष्य घरे माछ खाऊले किंतु लाइट बाबा देहबोध अवस्था सबले रहे नहीं। से सबले आत्मबोध अवस्था रहती। क्रिया जोगरे दीटा कथा अच्छी क्रिया कर परावस्था लाभ हम प्रैक्टिस क्रिया रिमेन परावस्था दैट इज नथिंग ग्रेटर दैन दिस। क्रिया कर निश्चिंत परावस्था प्राप्ति हम। तेणु से कौन कले जापारती नहीं से देहरे अच्छे बोली तांको कौन है शिष्य जनक भाकुर माछ रोही माछ मिलिकाली ना कौन से माछ बाबाजी कहीं जानिमे को जन्मरू बोली से कथा से खाया को देइचंती। लाइट बाबा आनंद रे खाऊचंती गरम होउची शिष्य माने पंखा करूचंती। एही समय रे शिष्य जन कहउचंती गुरुदेव टिके माछटा खांतु टिके से माछ खांतु टिके से माछ खांतु। अनेक थर कहला परे लाइट बाबा चेतना आसला से फेरी आसिले एवं पचारे कौन मु माछ खाऊची ना आज्ञा ना मु माछ खाए। हाँ आज्ञा आमे देखीचु नाई तो मु आमिष खाए नहीं कम्प्लीटली वेजिटेरियन ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇ ବସି ପାରିଲେ। କଥାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତେଣୁ ହଳ ବୁଲୁଥିଲା ହଳିଆ ନଥିଲା ଆପେ ହେଉଥିଲା ଚାଷ। ଦେହବୋଧରୁ ଅତୀତ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲୁଥିବ। ଆପଣ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। साधना करी 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 से अवस्था को गले आपण एटा सत्य बोली भाविबे। जे पर्यंत आपनकर ज्ञान साधना द्वारा ए गुरु मानकर कथा को बुझी पारिबे नहीं तो मिछ बोली कहिबे नले संदेह करिवे नले संशय करिवे। गाड़ी चलुथबो ड्राइवर नथबो ता अर्थ कौन सब काम होथबो देहबोध अवस्था नथबो आत्मबोध रे समस्त काम करूथबो। लाइट बाबा कौन करुले ना एट ए टाइम 5-7टा शरीर धारण करुले। घरे बसी गीता पाठ करती गंगा कूल बसी शिष्य मान उपदेश दियंती हाटे मार्केटिंग करती कुआड़े पदयात्रा करी बुली जाती वाराणसी को लोक मान देखी सत घटना केमिति ना ये सबू संभव ये कली जुगरे एबर कथा तांकर अननति अच्छी सबू संभव केवल क्रियायोग द्वारा क्रियायोग माध्यम। तेणु से क्रियायोग को आम निष्ठार सहित अभ्यास करें नियमर सहित अभ्यास करें जहाँ फल क्रियायोगर सुफल आम पाइपारूने। जदि मंत्रमूल गुरुर्वाक्य जदि गुरु उपदेश को मानी आपण क्रियायोग को अभ्यास करेंगे आपण भितर आत्मबोध अवस्था आसो मु से आत्मा ए बोध आसिले आपण भितर साम्य मैत्री करुणा विनय प्रेम सहिष्णुता धैर्य स्थिर अवस्था प्राप्ति हम बुझेले बहुत सुसाम्य अवस्था कौन आम समस्ते समान सबुर भितर गोटे आत्मा समस्ते समस्ते मित्र भाया लगे समस्ते आपणार कहीं पर बोली बोध हे ना जहाँ को देखिले सबुरी भितर मो आत्मा सबुरी भितर मो प्रभु सबुरी भितर मो भगवान ये बोधटा ही हम समस्ते आपणार लगे क्या प्रति राग आदेश लाइक डिसलाइक आउ रहा समस्त को भल पाइबे से भल पाइबाटा हम निष्काम भाव आउ
କାହା ପ୍ରତି ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ସ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ନେଗେଟିଭ୍ସ କ'ଣ କାହା ଭିତରେ ଆସେ? ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ସମତା ଭାବଟା ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣ ଭିତରେ ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, କରୁଣା, ବିନୟ, ପ୍ରେମ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥିରତା ସବୁ କିଛି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ବୁଝିପାରିନେ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିନେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ସବୁଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିଛେ। ଯଦି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଉପରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ଆମେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭେତେ ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧା ପରାଂ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହୁଛେ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ମିଶା ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା, ନିଜ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ, ପ୍ରକୃତିଗଣ, ମନ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଜାଣିବା। ଏଟା କ'ଣ ଜ୍ଞାନ? ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା। ଏଟା ହେଲା ପରାବିଦ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଡ଼ଠାରୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭଗବତକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଇ ବୋଧରେ ଆପଣ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଆସିଗଲା। କର୍ମଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗରୁ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ଯିବେ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପରିପକ୍ୱଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଯୋଗ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ୍ପର ସାଧୁସଙ୍ଗ, ତତ୍ପର ସାଧନା, ତତ୍ପର ସିଦ୍ଧି। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା 4S କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁ? ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା, ଖାଲିଟିଏ ନେଇକି ଆସିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ତେଣୁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ କେବେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୁଲଟିଏ ହଉ, ଫଳଟିଏ ହଉ, ହେଲେ ପ୍ରଣାମୀ ହେଉ, ଯଥାଶକ୍ତ ଯାହାର ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କୌଣସି କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ ଗୁରୁଙ୍କର, ତୁମର ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏନି। ଏ କଥା କହିଲେ କେହି ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହିଁ ଆସିବେ ନାହିଁ। କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲା ହୁଏ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି କ୍ରମେଣ ଇଦଂ ଗୁଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟା ସାଧୟାମି, ଇଦଂ ଗୁଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟା ପଶ୍ଚିନ୍ ନରାୟ ନ ବଦିଷ୍ୟାମି। ଯଜନ ବୋଇଲେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ଯାଜନ ବୋଇଲେ ମୁଁ ତାର ଉପକାରିତା କହିବି, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକ୍ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ। ଏ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି କହିବନି। ଯଦି ଉଭୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ, ପରସ୍ପର ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଯାଇଛି ସେଇ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯଦି ଝିଅ ନେଇଯାଇଛି ହାୟାର କ୍ରିୟା, ମା ନେଇଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟା, ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ବାବା ପୂର୍ବଥର କହିଥିଲେ, ମା ଝିଅ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯେଝା ସୁଖ ଯେଝା ମନ ଆସିଲେ। କାହାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ଭାଇ ଏକନା ଏକନା ଚଲୋ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହିଲେ ନା,